الشعب رحمه الله. نوجهنا إلى حضرة نبينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sampai ayat وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في جناحيه إلا أمم أمثالكم. أي وما من دابة تمشي في الأرض أو تسبح في الماء تسبح في الماء ولا طائر من الطيور يطير في ناحية من نواحي الجو إلا الطوائف أمثالهم في ابتغاء الرزق وتوفر المهالك وفي أنها تعرف ربها وتوحده وفي أنها يفهم بعضها عن بعض وفي أنها تبعث بعد الموت الإنسان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل عليه من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يحج إلى الله يقول يا رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي لم يدعني آكله ولم يدعني آكل من خشاش الأرض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتص للجماع من القرناء والمقصود من هذه الآية الدلالة على كمال قدرته تعالى وشمول علمه وسعة تدبيره ليكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل الآية. ما فرطنا في الكتاب من شيء أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة أي أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام فليس لله على الخلق بعد ذلك تكليف آخر. فأن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة بالشريعة وكل ما دل عليه أحد من هذه الأصول الثلاثة كان ذلك في الحقيقة موجودا في القرآن. روي أن ابن مسعود كان يقول ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقرأت امرأة جميع القرآن فأتته فقالت يا ابن آدم يا ابن أم عبد طلبت البارحة ما بين الدفتين فلم أجد به لعن الواشمة والمستوشمة. فقال لو اطلعتيه لوجدتيه. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وإن مما آتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الواشمة والمستوشمة. وذكر أن الشافعي كان جالسا في المسجد الحرام فقال لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور المحرم إذا قتل الزنبور. قال لا شيء عليه. فقال أين هذا من كتاب الله؟ قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فقال عمر فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. ثم قضى بالجلد والتقريب على الحسيب وبالرجم على المرأة. وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم عين كتاب الله لأنه ليس في نص الكتاب ذكر الجلد والتقريب. ثم إلى ربهم يحشرون فإن الله تعالى يحشر الدواب والطيور يوم القيامة بمجرد الإرادة مقتضى الإلهية. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماع من القرناء. قال المفسرون إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا وعند هذا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالذين كذبوا بآياتنا التي هي من القرآن صم لا
يسمعونها سمع تدبر وفهم ولذلك يسمونها أساطير الأولين وبكم لا يقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لا يستجيبون دعوة الرسول بها في الظلمات أي في ضلالات الكفر والجهل والعناد فلا يهتدون سبيلا من يشاء الله يضلله أي من يشاء الله يضلله يخلق الله الضلال به ويمته على الكفر ويضل يوم القيامة عن طريق الجنة عن موجبات الثواب ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم أي ومن يشاء أن يجعله على طريق يرضاه وهو الإسلام يجعله عليه ويهديه إليه ويمته عليه ولا يضل من مشى إليه ولا يذل من ثبت قدمه عليه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين أي قل يا أكرم الرسول اللهم صل عليه وعلى آله لكفار مكة يا أهل مكة أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا كالغرب والخسف أو المسخ أو نحو ذلك أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة أو ترجعون إلى غير الله في دفع ذلك البلاء أو ترجعون فيه إلى الله تعالى إن كنتم صادقين بأن أصنامكم آلهة فأجيبوا سؤالي أو المعنى إن كنتم قوما صادقين فأخبروني إلها غير الله تدعون لا يتخذه بل إياه تدعون ويكشف ما تدعون إليه إن شاء أي إنك لا تدعون في طلب البلية إلا إلى الله تعالى فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم بمحض مشيئته وتنسون ما تشركون أي وتتركون الأصنام ولا تدعونهم لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita menjadikan di hadirat Allah atas nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taat ibadah tilawah zikrullah salawat dan salam kepada Rasulullah. Begitu juga banyakkan istighfar rajab Rabbana warhamni wa tub alayya sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amin. Dari keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, binatang-binatang yang melata di muka bumi dan burung-burung yang di udara terbangan dengan sayap-sayapnya. Allah berkata, illa umamun amsalukum, mereka suatu umat, binatang-binatang serangga yang melata di muka bumi. Begitu juga binatang-binatang yang berkaki 2, berkaki 4, semuanya itu satu umat seperti kita manusia. Subhanallah. Mereka yang berenang di air, binatang-binatang ikan dan sejenisnya yang di udara, illa tawaif al-amthal fitir al-rizq, semuanya sama dengan umat manusia. Mereka mencari rezeki. Subhanallah. Mencari rezeki, berjalan, berusaha mengambil, ada yang dengan bangsa, dengan mangsanya. Subhanallah. Memburuk dengan kejahatannya, memangsa dengan sejenisnya, mengambil harta rezeki tersebut. Subhanallah. Bahkan mereka ada yang mati, ada yang binasa, ada yang berantem dan seterusnya dengan rezeki binatang-binatang tersebut. Itu perumpamaan manusia. Dan mereka tahu ada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Bisa diumpamakan dengan Nabi tawakal di binatang burung, dia keluar dari kandang lapar, kosong, anak-anaknya ada, sibuk nyari, jauh sana, jauh sini. Dia makan, haram di kelap-kelapan, tapi masuk lagi ke kandang, dikasih makan, dikasih makan. Subhanallah.
Kalau kalian manusia begitu katanya punya tawakal dengan gerak, dengan ikhtiar, dengan cari, dengan jalan, engkau betul-betul lebih daripada binatang. Karena mereka aja pagi jalan, sore dia udah kenyang nih makanan. Subhanallah. Kenapa? Dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berupa binatang kecil enggak diambil sama rezeki binatang yang besar. Semuanya dapat. Rezeki burung dapat, rezeki burung gereja kecil dapat, rezeki burung yang besar dapat, binatang yang buas dapat, binatang yang jinak dapat. Subhanallah. Itu tanda keajaiban Allah, tanda kekuasaan Allah, tanda tauhid, ya, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki semuanya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sama ayatnya. Ya, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang berterbangan dengan sayapnya. Begitu juga binatang ikan-ikanan yang berenang di lautnya, di dalam sungainya, semuanya sama. Mereka mengerti, paham, bertauhid kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Dia tahu bakal ada segala sesuatu hisab. Kalau dia memakannya dengan haram, mengambilnya, memangsanya, membunuhnya, subhanallah. Harta binatang tahu. Dari hadis Rasulullah SAW, annahu qala man qatala ashuran abadan ya yaumul qiyamah ila Allah. Siapa yang membunuh satu burung gereja kecil, dengan sia-sia, enggak membunuhnya, begitu saja menyakitinya, datang itu burung hari kiamat, dia berteriak di hadapan Allah, ya Rabb, inna hadza qatalan abadan. Ya Tuhanku, ini orang dulu bunuh aku sembarangan saja, enggak ada sia-sia, ada hajatnya yang membunuh. Kalau dia tabi'i, dia bunuh aku, dia lepas dibuang begitu aja, enggak dimanfaatkan. Kalau dia dipakai akul min khasyas al, dia enggak boleh aku memakan daripada rumput-rumputan bumi. Sampai begitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Menogali tasulul jama' min al-qarna." Nanti mengambil hukum membalas, meminta kepada Allah bagi binatang-binatang yang enggak bertanduk, disuruh nama binatang-binatang dengan bertanduk, kezaliman. Manusia begitu juga. Mengambil harta orang dengan jabatan, dengan tenaga, dengan kekuasaan, dengan ilmu, dizalimin orang tersebut. Sama dengan bahkan itu binatang saja bisa menuntut di hari kiamat, apalagi manusia. Itu hadil ayat dalalah ala kamal qudrat. Ini ayat menunjukkan kalau binatang saja bisa menuntut di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu di dunia nanti merembet menjadi banyak di akhirat. Karena dia dampaknya manusia satu dizalimin, yang kena sekeluarga yang kena dampaknya. Anak-anaknya yatim, istrinya janda, saudara itu hartanya habis, dan seterusnya. Ini semuanya kebijakan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradatnya. Mencontohkan binatang kecil saja, burung, dia bisa menuntut, bisa mengadu kepada Allah, apalagi manusia kalau dizalimin, kalau diambil rezekinya atau diambil hartanya. Wa syumuli ilmi, dan ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kecil, enggak besar, enggak binatang, enggak manusia. Yang serangga pun begitu juga. Wasi'ati tadbirih, luas Allah Subhanahu wa taala mengaturnya semua. Keluasannya Allah mengatur semua binatang, semua yang melata di muka bumi, baik yang dengan perutnya, baik yang dengan tangannya, yang dengan kakinya, yang dengan dua, yang dengan empat, itu semua tentang Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan mereka pun tahu satu sama lain, bertasbih kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Dia tahu bahwa nanti ada hari bangkit, anna tab'ath ba'dal maut bil hisab. Masih ada bangkitan setelah kematian untuk dihisab nanti, subhanallah. Walaupun akhirnya dia menjadi aneh, tapi ada dulu prosesnya. Akhirnya binatang semuanya ditanya.
Tapi sebelumnya Allah kasih untuk dia mengadu, meminta balasan hukuman yang tidak adil di dunia, yang dia dihukum tadi dengan bunuh atau dimatikan atau dia diambil hartanya, dia makan, itu semuanya ada hisabnya, ada perhitungannya di akhirat. Menggambarkan itu binatang kecil saja, bagaimana kalau manusia. Annahu ta'ala qadirun ala an yunzila ayat. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala qadir, mampu, kuasa menurunkan ayat-ayatnya, tanda-tanda keajaibannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teguran-teguran manusia dengan sesama umat binatang, umat manusia sama ya, dengan manusia itu tersebut dengan hayawanan dan lain-lainnya. Subhanallah. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan. Tidak ada ketinggalan di dalam Al-Quran dari segala hukum ya, tentang rezeki, tentang binatang dengan manusia, tentang apapun kezaliman ya, hukumnya lanjut di akhirat. Ada semuanya nanti perhitungannya, hisabnya, balasannya ya, dalam negeri akhirat nanti. Tatkala setelah hisab ya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Yang sesuatu yang penting ya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan binatang. Al-Quran wafin ya. Al-Quran penuh, semuanya ada penjelasan-penjelasan daripada hukuman-hukuman yang kecil sampai yang besar, yang di dunia lanjut ke akhirat. Dibayar jami'al ahkam, menerangkan segala hukum-hukum. Tidak ada yang tertinggal bagi Allah, tidak ada yang terlupa bagi Allah. Laisa lillah 'alal khalq ba'da dzalika taklif akhar. Sudah, kalau Allah sudah jelaskan semua di dalam Al-Quran dengan ayat-ayatnya, tidak ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan kepada manusia. Cukup kau ambil apa yang ada di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah membaca apa? Baca Al-Quran, hukum semuanya dari Al-Quran. Wa ma ataakum rasul min Al-Quran, min al-ahkam bil Quran. Apa-apa yang dihukumkan di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Rasul menjadi syariatnya. Wa anna Al-Quran dalla ala anna al-ijma' wa khabar al-wahid wal qiyas hujjah bi syariah. Menjelaskan Al-Quran bahwa menunjukkan bahwa kesepakatan para ulama ahli tafsir dengan beritahu satu orang saja, dan boleh juga mengambil kias dari Allah saja, mengambil kias antara binatang kecil dengan manusia. Subhanallah, sama manusia dengan kesempurnaan makhluknya, binatang kecil pun ada hukuman satu dengan yang lain, apalagi manusia. Itu kias hujjah bi syariah. Ini satu ketentuan yang kuat ya, daripada kiasnya yang besar dengan yang kecil, manusia dengan hewan. Subhanallah. Wa kullu ma dalla ala ahad hadhihi usul thalatha. Ini semuanya menunjukkan dari segala sesuatu ilmu ada syariatnya, ada hujjahnya, ada dalilnya, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ijma'. Ya, penerus-penerusnya, para sahabatnya, para khalifahnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian pakailah sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya para petinggi-petinggi, penerus-penerus, pengganti-penggantiku, para khalifahku min ba'di, setelah aku mati. A'udhu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit erat-erat, pegang erat-erat dengan gigi geraham kalian, artinya sekuat-kuatnya dengan syariat dan ilmu hadis, Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dengan ijma' para sahabat. Ya, itu usul thalatha. Karena dari kafir hakikat mawjudan bil Quran. Apapun masalah jadi dalam kejadian manusia dengan manusia, manusia dengan binatang, hukum dengan dan lainnya ada di dalam Al-Quran. Ambil ayatnya tadi, wa ma ataakumur rasul, dan apa-apa yang dibawa oleh
Rasul utusanku, yaitu Al-Quran dengan hukum-hukumnya, peraturannya, undang-undangnya, perintah dan larangannya, itu semuanya semata-mata dari Allah, semata-mata dari Allah. Nabi berbicara, la yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha, tidak berbicara begitu saja mengikuti hawa nafsu, tidak, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Kana yaqulu mali al-'anu man la'anahu Allah fi kitabih." Tidaklah aku sembarangan katanya melaknat apa-apa yang dilaknat oleh Allah di dalam kitabnya. Seorang wanita ahli Al-Quran, dia baca Al-Quran. Aku baca dari awal sampai akhir. Dia berkata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud," julukannya Ummu Abid, ibunya adalah dari anak budak belian. "Kalau terbaring, aku semalam baca Quran dari awal sampai akhir, antara awal depan, sampul depan sampai sampul belakang sampai habis." Falam ajid fihi la'nul washimata wal mustawshimah. Aku enggak dapetin di dalam Al-Quran ada kalimat yang melaknat perempuan yang suka mencoret-coret mukanya, merusak-rusak mukanya dengan tato kalau sekarang kan. Nggak ada kok di Quran gitu. Ya, aku baca, aku cari di Quran nggak ada. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Lau talawtihi lawajadtihi." Kalau kamu ulang lagi, baca lagi sekali lagi, kau akan dapetin. Apa ayatnya? "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Rasulullah SAW bilang, "Allahul washimah wal mustawshimah." Allah melaknat wanita yang merusak-rusak mukanya dengan tato atau dengan jarum atau dengan sesuatu, ya, dan begitu juga yang melakukan penyalon, yang menjahitnya, ya, sama dengan orang yang itu ada. Dari mana ayatnya? Ini wa ma ataakumur rasul, dan apa-apa yang didatangkan, yang diberikan, dikasih jawaban oleh Rasulullah dengan hadisnya, fakhudhu, ambil semata-mata itu dari Allah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang, dilaknat oleh Nabi, semata-mata laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan Syafi'i, kejadian juga kepada Imam Syafi'i, menanya, "Kana jalisan di Masjidil Haram." Imam Syafi'i duduk di Masjidil Haram, dia membuka pertanyaan-pertanyaan. "La tas'aluni an syai'in la ajabtukum fihi kitabillah." Hei wahai penanya-penanya, tidak kalian bertanya kepadaku melainkan aku jawab dengan ayat Al-Quran, kitab Allah. Maka rajul mataqulu fil muharram fil muhrim, kita gagal sembuh. Baik, Tuan Guru Imam Syafi'i, apa jawabanmu kalau seorang lagi muhrim, lagi haji atau umrah, dia membunuh zambur, kumbang katanya, ya, apakah dia harus membayar sesuatu, ya, daripada membunuh binatang tersebut seperti berburu? Nggak ada saya ada, kata Imam Syafi'i, nggak ada fidyah bagi dia karena binatang serangga kecil. La syai'a alaih, kata situ orang, "Aina hadza min kitabillah?" Dari mana ini hukum ini? Dari kitab Allah. Di mana emang di dalam kitab Allah? Dijawab oleh Imam Syafi'i, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa dalilnya? Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, utusanku, kau yang ambil. Apa ayatnya? Apa dalilnya? "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di." Itu dalilnya. Kalian peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, ijma' kibar sahabat, keputusan para pembesar-pembesar, petinggi-petinggi sahabat, yaitu khalifah-khalifahnya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan di dalam orang yang muhrim membunuh di dalam hajinya atau umrahnya, ya, dengan dia mengganggu atau membunuh daripada zambur, ya, tidak diapa-apakan.
tidak menjadi apa-apa karena membahayakan. Ya. Takut ada sengatannya, maka segala sesuatu yang ada sengatan, ya, kalau kita tahu gitu, dia bunuh karena takut dengan sengatannya, maka dia tidak termasuk membunuh binatang di dalam ihram. Waru'yana Abul Asih, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bernama Abul Asih, ya, kala Nabi ikhdhi bainana bi kitabillah ta'ala. Maka sallallahu alaihi wasallam, alladhi nafsi bi yadihi al-adhiyan bainakum bi kitabillah ta'ala. Bahwa seseorang katanya minta kepada Nabi, putuskan kepada kami antara dua wanita yang berjizina katanya dengan haram. Abul Asih tersebut, ya, Rasulullah apa putuskan? Aku akan putuskan dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umma jal, yang laki-lakinya dijalin, dicambuk, buat tahrim dan diasingkan. Wa'al asif berrajul al-mar'ah, dan perempuan tersebut dirajam oleh hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sudah berumah tangga. Asif yang belum berumah tangga. Wa hadza yadullu ala anna kulla ma hukima bihi nabi huwa 'ainu kitabillah. Itu semuanya, ya, apa yang dihukumkan oleh Nabi, orang yang belum berumah tangga dan orang yang sudah berumah tangga. Yang belum berumah tangga dia hanya dijal artinya dicambuk 100 kali lalu diasingkan. Kalau yang sudah berumah tangga, perempuan tersebut dia berzina, dia harus dirajam. Subhanallah. Itu semuanya anda boleh mahakam ini huwa 'ainu kitabillah. Itu semuanya yang dihukumkan dan diputuskan oleh Nabi itu semata-mata dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu laisa fi nasl kitab dzikrul jaldi wa tahrim. Betul, di dalam ayat tidak ada hukum yang disebutkan dengan cambuk dan juga diasingkan, tetapi Nabi membawanya, Nabi yang mengatakannya. Apa yang Nabi katakan semata-mata diridhai, direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanna billah wa bima ja'alillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan beriman apa yang datang dari Allah dan beriman apa yang Allah kehendaki. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan wa amanna bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Dan kami beriman dengan Nabi Muhammad Rasul kita, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad dengan hukumnya, wa ala muradi rasulillah, dan dengan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukuman ini dicabut, ini dirajam, ini diasingkan, ini dipotong. Itu semuanya dengan kehendak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi ayat yang pertama, la yantiqu 'anil hawa. Dia jangan berbicara memutuskan hukuman kecuali itu dari wahyu Allah Subhanahu wa sallam wa alaihi wa ala. Thumma ya'lamu syarron. Begitulah binatang-binatang daripada yang melata, serangga, yang berterbangan dan ikan-ikanan semuanya nanti semuanya akan di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah. Di sana ada hari qisas, hari penuntutan balasan daripada binatang dengan binatang, manusia apalagi, ya, yang dimaksud itu kiasnya. Kalau manusia saja, binatang kecil saja akan dikisos, apalagi manusia, ya. Waktuyur yaumal qiyamah bimujarrad iradah wa muqtadal ilahiyah. Itu semuanya dengan semata-mata iradah Allah, kehendak Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah dan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Bahwasanya Rasulullah berkata, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaum al-qiyamah hatta yugada lisyatil jamma' min al-qarna. Kalian harus mengasih kepada orang hak-haknya, kembalikan, ya, kembalikan, tunaikan, balikkan hak-hak orang kepada pemiliknya masing-masing. Kalau enggak, dari kiamat nanti akan dituntut balas, diperkarakan daripada harta orang yang diambil dengan paksa, dengan zalim, dengan segala aniaya, seperti binatang yang bertanduk akan dituntut meminta binatang-binatang
punya tanduk, dia mengadu kepada Allah. Kenapa binatang-binatang yang mempunyai tanduk itu menyeruduk kami sehingga mati? Subhanallah. Diumpamakan kata ulama, orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat dengan senjatanya, dengan alatnya, dengan kekuasaannya, dia menyeruduk manusia-manusia dhaif, manusia-manusia lemah dengan tidak ada daya upaya. Rakyat jelata, Rakyat. awam, nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, diseruduk sama artinya dizalimin, artinya diambil haknya, artinya dianiaya oleh orang-orang yang lebih kuat dengan senjatanya, dengan tanduknya dan lainnya. Itu yang dimaksud daripada tafsirnya. Qala Rasulullah Ta'ala ba'da tawfir al-'adab 'alaiha, ini semuanya masing-masing dikasih tuntutannya masing-masing. Bagaimana dan dikasih balasannya. Untuk yang ini begini, untuk yang ini begini. Allah. Didengar oleh Allah hukumnya ahkamul hakimin, akan dia kasih semuanya masing-masing balasannya. Walaupun katanya nanti binatang tersebut dia ja'alha turaba, terakhirnya binatang-binatang semuanya jadi tanah. Kalau kita manusia terus dituntut, itu contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka dijadikan tanah, dulu mengambil balasan hukuman yang zalim di dunia satu dengan yang lain. Disitulah orang-orang kafir nyesel. Orang-orang kafir nyesel di dunia. Dia dulu zalim dengan satu sama lainnya, mengambil, merampas, membegal dan seterusnya, menzalimi orang lain. Dia akan dituntut kafir pun akan dituntut. Dia berkata, ya Allah, coba kita jadi binatang aja. Iya, Binatang aja jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Coba ya Allah, aku jadi tanah seperti binatang, enggak diapain, enggak dibakar, enggak dimasukin ke dalam api neraka. Binatang-binatang enggak diazab oleh Allah, sementara hukuman satu dengan yang lain. Walladzina kadzdzabu bi ayatina, itu semuanya. Dari ayat-ayat tersebut ada masih sebagian yang mendustakan ayat-ayat kami. Nggak mau dengar, nggak mau menerima daripada ketetapan Allah, hukum-hukumnya, undang-undangnya, ayat-ayatnya, perintah larangannya dari Quran. Semua mereka budak, nggak mau mendengar, nggak mau mendengar, memahaminya malah membacanya, nggak mau. Dia mengambil hukuman-hukumannya, menetapkan hukuman Allah. Berapa banyak hukum Allah yang ditetapkan? Banyak. Dibaca doang, tapi nggak dipakai. Nauzubillah. Sama nih, ya, kepada negeri kita, kepada negeri yang lain sama, dan bangsa kita, bangsa yang lain sama. Allah sudah teruskan. Nah, kalian hanya baca saja, tidak pahami, tidak laksanakan. Bahkan orang-orang jahiliyah berkata, bahwa asatirul awwalin, ini si dongeng-dongeng yang dulu, zaman kita boleh ada. Oh, ini semuanya orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Hukumun, ya, mereka bisa bicara, tidak bisa ngomong, ya, yang benar, yang mana, yang hak, yang mana. Benar, kita sekarang hukum. Bahasa Arab kan hukum, kalau bahasa Indonesia benar, hukum, ya kan? Betawi itu dari bahasa bungkem, nggak bisa ngomong deh. Nah, nggak dipakai itu aturan hukum, dipakai hukum Belanda, dipakai hukum Jepang, dipakai hukum Inggris, dipakai hukum nasional. Udah ada hukum Allah Subhanahu Ta'ala. Dia nggak bisa ngomong. Kenapa tidak bisa berbicara dengan yang hak? Tidak mendengar apa keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hukuman-hukuman tersebut. Semuanya di dalam apa? Semuanya di dalam keturunan, di dalam kegelapan, kesesatan, kekufuran, kejahilan, sengaja-ngaja nggak mau memakai Al-Quran, nggak memilih hukum Al-Quran sama sekali. Padahal itu udah sembilan. Allah nggak bakal berikan hidayah untuk menjalani yang benar. Semuanya salah itu hukum, karena hukum manusia berubah-ubah. Hukum kafir dipakai berubah banget. Kalau hukum Islam aja sih masih seperti hukum kafir dipakai. Berubah dan tergantung rajanya, tergantung masanya, tergantung zamannya. Nah, Allah berkata, "Man yasha'illah yudhilhu." Barang siapa yang kehendak Allah akan
akan disesatkan, pasti orang itu sesat. Dan dia syailah yang kalau Allah menghendaki kesesatan kepada satu kaum, yaitu jahiliyah, orang-orang kafir, yakhluqullahu dhalal fi, Allah ciptakan kesesatan kepada mereka. Wa yumithu 'ala al-kufur, Allah matikannya di dalam kekufuran, menentang hukum Allah, tidak memakainya, tidak memahaminya, tidak membacanya, tidak menerapkannya. Wa yudhilluhullahu yawmal qiyamah, nanti disesatkan di hari kiamat. Alhamdulillah, dari jalan surga nyasar dia jalan surga, nggak ketemu jalan surga, dia nyasar dan nggak mendapatkan pahala. Dia tanpa diberikan timbangan hasanat, semuanya dosa, semuanya maksiat, semuanya kufur, semuanya dhalal, semuanya buruk. Ya. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengambil Al-Quran sebagai hukumnya, wa anna al-Qur'ana imami. Kita menjawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu din wal Qur'anu imami. Mereka orang-orang yang beriman, yaj'aluhu 'ala siratal mustaqim. Allah berkehendak bagi orang yang beriman yang menjalankan hukum Al-Quran, mendengar, membacanya, memahaminya, menerapkannya, menjalankan hukum-hukum Al-Quran tersebut. Allah kehendaki mereka 'ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Artinya siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai, restui, dia memeluk agama Islam dengan kitabnya Al-Quran dan Nabi Muhammad, tunduk taat perintah Allah, larangan Allah, hukum-hukumnya, peraturannya, undang-undangnya, begitu juga kepada Nabi-Nya. Yaj'aluhu 'alaihi, Allah nanti jadikan Al-Qurannya menjadi syafaat buat dia, Nabi-Nya menjadi syafaat buat dia. Wa yahdihi ilaih, akan ditunjukkan jalan hidayah kepadanya. Wa yumithu 'alaihi, dan dimatikan di dalam la ilaha illallah. Wala yadhillu, gak bakal sesat selama-lamanya siapa orang yang jalan di atas siratal mustaqim. Wala yazil man thabata qadamahu 'alaihi, gak bakal tergelincir kakinya nanti tatkala dia menyeberangi jembatan siratal mustaqim, karena dia sudah mantap memegang ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kepada kufar Makkah, orang-orang jahiliyah, in atakum azabullah, sekiranya Allah akan turunkan, datangkan azab Allah, atau datang sa'ah, atau datang setiba-tiba sekonyong-konyong hari kiamat, aghairallahi tad'un, apakah ada lagi selain Allah kalian meminta perlindungan? In kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul orang-orang yang jujur, yang benar. Artinya katakan wahai Muhammad, Rasul yang mulia, kepada kufar Makkah jahiliyah, wahai penghuni kota Makkah, beritakan kepadaku, kalau sekiranya Allah datangkan azab di dunia seperti gempa, seperti longsor, seperti banjir, seperti perubahan wajah manusia dari kerak menjadi babi dan seterusnya, awatakumul azab inda qiyam sa'ah, atau nanti kalian ngalamin azab tatkala datangkannya hari kiamat, atarji'una ila ghairillah. Masya Allah, ditanya oleh Allah, apakah kalian akan kembali ya, meminta pertolongan kepada selain Allah untuk menolak itu badan, untuk menolak itu segala sesuatu yang menakutkan kalian? Atau tarji'una ila Allah, atau kalian akan kembali meminta pertolongan itu kepada Allah kalau kalian betul-betul jujur? Ayo bicara, tanya sekarang, berhala-berhala, patung-patung kalian yang kalian sembah, jawab nggak katanya? Nggak bisa menjawab. Ayo patung-patung kalian menjawab, Tuhan-Tuhan kecil kalian menjawab, bisa menolong nanti kalau ada turun azab di dunia atau nanti di hari kiamat? Ayo jawab pertanyaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, bisa nggak mereka menolong? Bisalah mereka menolak dari azab Allah? In kuntum qauman shadiqin, kalau kalian betul-betul kaum yang betul berkata jujur, fa akhbiruni ilahan ghairallah tad'un. Beritakan, ada nggak Tuhan lain selain Allah yang kalian minta?
untuk menolak bala azab tersebut. Subhanallah. Bal iya betul, tidak ada ya Allah. Kepadamu lah, ya, kepadamu Allah Subhanahu wa taala mereka berdoa meminta. Fayakshifu ma tad'una ilaihi. Maka Allah akan mengangkat itu semuanya azab siksa yang kalian minta, insya kalau Allah inginkan, kalau Allah kehendaki. Innaka la tarji'una bi talabi dafil bali illa ila Allah. Karena kalian tidak kembali untuk meminta pertolongan dari azabnya supaya ditolak azab tersebut, diangkat azab tersebut, bala tersebut hanya kepada Allah. Fayakshifu burra alladhi min ajlihi da'awtum. Ya, Allah akan mengangkat semua yang bahaya yang membinasakan kalian karena kalian tahu itu semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qudrat iradat dan masyiatnya Allah. Da'autum bi mahdhi fadlih. Kalian meminta dengan karunia anugerah, qudrat iradat dan masyiatnya Allah supaya ditolak, diangkat bala tersebut kepada Allah, bukan kepada berhala, bukan kepada patung-patung buatan saudara tusyriku. Kalian lupa ada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah yang kecil-kecil, Tuhan-Tuhan turkuna al-asnam. Kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan patung berhala kalian. Wala tad'unahum li'ilmikum. Kalian enggak minta kepada mereka karena mereka tahu, karena kalian tahu bahwa binatang atau sembahan-sembahan yang dia sembah tersebut dari patung dan berhala tersebut annaha la tadur wa la tanfa. Semuanya tidak bisa membahayakan dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau Allah sudah turunkan azab, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Kepada Allah kita meminta ditolaknya, diangkatnya bala dari langit ke bawah